നമ്മൾ ഇതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, so you have drawn the graph DAG for corresponding to this, right? So that is about local common sub expression elimination. Okay, I will discuss about the next one, that is dead code elimination. As the name suggests, it involves eliminating the dead code. What is meant by dead code? The statement of the code which either never executes or they are unreachable, or their output is never used or eliminated. അതായത് ഡെഡ് കോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് നെവർ എക്സിക്യൂട്ട്സ്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് എനിവെയർ, or it is an unreachable code, or it is like output is never used anywhere. This condition is known as dead code elimination. We will see an example. Just see this example. I'm just writing like this a code I equal to 0, and I'm checking if I equal to 1, then a is equal to x plus 5. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി this particular if statement work ചെയ്യോ? Initially what I'm doing, I'm initializing the value of I equal to 0. Then I'm checking if I equal to 1. I already initialized to 0. Then I'm checking I equal to 1. This is not going to execute. Why? Because this is initialized as 0. So this particular set of code is not going to execute. This is actually known as dead code. So you can eliminate the set of code and you can simply write it like I equal to 0. Clear ayo paranjathu? Dead code means sequence of code that is not executing, or that is unreachable, or the value that you have computed is nowhere used. This is the case for dead code elimination. So here you can see I equal to 0, I equal to 1. Initially I have initialized I value 0. So I equal to 1, a equal to x plus 5. That expression is not going to compute. Okay, so I will eliminate it. That is known as dead code elimination. Okay, now consider this example. A equal to b plus c, b is equal to b minus d. Okay, so we will start drawing the flow graph, DAG for this. Okay, a equal to b plus c, എങ്ങനെ വരക്കും? Plus b c a. So I'm renaming it as b0 plus c0 is equal to a0. Okay, a0 is equal to b0 plus c0. Okay, the same b I'm using here, b0 minus d0 is equal to b1. So how to draw it? b1 is equal to b0 minus d0. b0 minus d0 equal to b1. Okay, next is c is equal to c plus d. C kum d kum change ഒന്നുമില്ല, c1 change ഉണ്ടാവും. c plus d, c plus d is equal to c1. Okay, next is e is equal to b1 plus c. b1 plus c ന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, c1 e0. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്? a plus b0 is equal to a0. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇവിടെ കിട്ടുക. നെക്സ്റ്റ് നോഡിലോ b1 b0 minus d0 is equal to b1. നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് that is used, that is we are not going to use anywhere, that is known as dead code elimination. അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വരച്ചു തരാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ട്, പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എവിടെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ്. ഓക്കെ ആണോ? ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? കീർത്തന, ദേവിക, ഷരുൺ,
വൈഷ്ണവി, ക്ലിയർ ആയോ? പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ജസ്ന, സാരംഗ്, റൈസ. മിസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ? അപ്പൊ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതാം. നിങ്ങൾ so initially you're writing a is equal to 1, b is equal to some 3. Okay, and you are doing some set of statement and you are checking if a less than b, then do this, else do this. Then you are doing set of statement. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, a equal to 1, b equal to 3. Anywhere I have not changed the value of a and b, and I am checking a less than b ആണോ, അതായത് 1 less than 3 ആണോ. 1 less than 3 ആണോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. നിങ്ങളെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡിൽ, ഈ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡിൽ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച്, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡീഫോൾട്ട് 1 less than 3 ആണെന്നറിയാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായാലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ലല്ലോ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഗ്രാഫ് വരക്കാണെന്ന് വെച്ചോ, ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരക്കാണെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ഇനീഷ്യലി a equal to 1, b equal to 3 അസൈൻ ചെയ്തു. പിന്നെ സം സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ് യു ആർ എക്സിക്യൂട്ടിങ്. ദെൻ യു ആർ ചെക്കിങ് ഇഫ് എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ട്രൂ ആണെങ്കിൽ യു ആർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് സം സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ യു ആർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് സം സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. But nowhere you will execute this false statement because always this 1 will be less than 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ some set of code if you are not going to execute. Okay, that is known as dead code elimination. അപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതാണ് int global void f, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോളാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 3 വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. int I is equal to 1, global is equal to 1, global 2 is equal to, global is equal to 2, return, then global equal to 3. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. See this set of this fragment of code. So here you can see, here what you are doing, here int I and I values initialized as 1, global 1, global 2, return, global 3. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. void f എത്തുന്നു, and this is a function call, this portion will execute int I equal to 1. This is actually a dead store, right? I equal to 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡെഡ് കോഡ് അല്ലേ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എവിടെയും നമ്മൾ ഈ I equal to 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയും ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ പോർഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? int I equal to 1, ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. So I can consider this as a dead code because I didn't use this anywhere. Okay,
Next is global equal to 1, global equal to 2, and I'm returning. So return means again I'll go back main, this control will go back to the main. Return ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, റൈറ്റ്? ഇനി ഗ്ലോബൽ ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യോ? ഇവിടെ ചെയ്യോ? ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡെഡ് കോഡ് ഹിയർ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിനാണ് നമ്മൾ ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ഇനി ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ ഈക്വൽ ടു 1, ഗ്ലോബൽ ഈക്വൽ ടു 2. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഏതാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക ഗ്ലോബലിന്? ഏത് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ? ഇനീഷ്യലി ഞാൻ പറയാണ് ഗ്ലോബലിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അഗെയിൻ റീഅസൈനിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എസ് 2. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? ഇല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡർ, ദിസ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ കൺസിഡർ ആസ് ഡെഡ് കോഡ്. ക്ലിയർ ആയോ കീർത്തന? നഫ, നേഹ, അഭിനവ്, അദ്വൈത്, അജ്മൽ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കേസിലാവും ഡെഡ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? If inside a set of fragment of code, if it is not used anywhere, for example like this, int I equal to 1, this is not used anywhere, so this can be considered as dead code. Or if you are recalculating and the result is used nowhere, global equal to 1, global equal to 2, finally global value will be 2, so this is actually no need of using this, so this also can be considered as dead code. And after that you are returning it, and the final code is global equal to 3. You are simply doing the assignment statement, but it is not using anywhere, so this can be also considered as dead. Clear ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതില്? നിതിൻ, മസ്ന, ദേവിക, വിഷ്ണു, ഷിറോണ, റൈസ, സഹല. ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലേ? ശരി, നമുക്കൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? 34 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ, 6 ആൾക്കാരില്ല അല്ലേ? ആകാശ്, അഭിനന്ദ്. അഭിനന്ദ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അഭിനന്ദില്ല. അഭിനന്ദില്ല. അഭിനവ്, ഓക്കെ. ആദർശ്, അദ്വൈത്, അജ്മൽ, അഖിൽ, അനക, അഞ്ജലി, അനുഗ്രഹ്, അതിൻ. അതിനില്ല. അതിനില്ല. ഓക്കെ. ദേവിക, ദിൽന, മസ്ന, ജസ്ന, കാർത്തിക്, കീർത്തന, സിനാൻ, ഇജാസ്. നഫ ഇല്ല അല്ലേ? നഫ, നേഹ, നിതിൻ, പ്രണവ് എ. പ്രണവ് എ ഇല്ല അല്ലേ? എ ഇല്ല. പ്രണവ് സി ഇല്ല. റൈസ, റസാന, റിസ്വിൻ, റോഷൻ, റിസ്വിൻ ഇല്ല. റോഷൻ, ഓക്കെ. സഹല ബി, സഹല എന്നില്ല. സംഗീത്, സാരംഗ്, ഷറൂൺ, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി, ശ്രീഷ്മ. മിസ്റ്റർ റിസ്വിന്റെ മീറ്റ് ഓണാകുന്നില്ല പോലും. ഓക്കെ. അഞ്ജിത ഉണ്ട്? അഞ്ജിത? അഞ്ജിത ഇല്ല. ഷിറോണ ഉണ്ട്, ശ്രീഷ്മ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ശരി. അജ്മൽ, റിസ്വിന്റെ മീറ്റ് ഓൺ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം പ്രസന്റ് ആയിരുന്നടാ. അവനെങ്ങനെ മീറ്റ് ഓൺ ആവാണ്ട് ഇത്രയും നേരം പ്രസന്റ് ആയത്? ഇല്ല, ബാക്കായി പോയതറ്റ, പിന്നെ ഓണാകുന്നില്ല പോലും.
Okay, next is അപ്പോൾ dead code elimination മനസ്സിലായല്ലോ. That may be either not used or it is unreachable or output is never used. All those things will be eliminated. That is known as dead code elimination. Clear ആണല്ലോ? Dead code elimination doubt ഒന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? Okay. Next is use of arithmetic identities. It's like algebraic identities is another important class of optimization on basic block. The simple algebraic transformation that one might try during optimization. For example, if you expression, if you are writing like this, x plus 0 is equal to 0 plus x equal to x. If you are simply doing the calculation like x plus 0 or 0 plus x, no need of doing that. You can directly write like this. Like a is equal to b plus 0. What is the need of doing this? Because it is arithmetic identity, right? So you can assign like this, a equal to b. Like x minus 0 is equal to x. X into 1 is equal to 1 into x equal to x. ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. b into 1 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ simply you can write like this, a equal to b. x by 1 is x. Or a is equal to b by 1 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ no need of doing this. Simply you can do the reassignment, a equal to b. So algebraic identities, another important class of optimization on basic block. Simple algebraic transformation that one might try during optimization. For example, apply arithmetic identities such as x plus 0 is equal to 0 plus x equal to x, or x minus 0 is equal to x. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിലൊക്കെ you can simply remove it. Okay ആണോ? Next one is local reduction in strength. So replacing more expensive operator by cheaper one. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ് റേസ് ടു 2, ഇതിൽ റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി പവർഫുൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചീപ്പ് എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ, പവർ സിമ്പിളിനെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റിയിൽ തന്നെ അറിയാലോ, ഏറ്റവും ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് റേസ് ടു ആണ്. അതിന് താഴെയാണ് പ്ലസും ഡിവിഷനും വരിക. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തൂടെ. ലോക്കൽ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് മീൻസ് റീപ്ലേസിങ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ഓപ്പറേറ്റർ ബൈ ചീപ്പർ വൺ. For example, x raised to 2, you can simply rewrite like this, x into x. Or if you are calculating 2 into x, that you can do 2 into x, that you can simply write like this, x plus x. Or x by 2 nanengil, so you can simply write like this, x into 0.5 എന്ന് എഴുതാം. ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പെൻസീവ് ഓപ്പറേറ്ററിന് പകരം ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ഓപ്പറേറ്റർ, ഈ എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്, എക്സ് റേസ് ടുനെക്കാട്ടും എക്സ് പവർ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അതിലും ചീപ്പാണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിലും ചീപ്പാണ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റീപ്ലേസിങ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ഓപ്പറേറ്റർ വിത്ത് ചീപ്പർ വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലോക്കൽ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും. Okay, le. Next point is local reduction in strength. For example, suppose star is commutative, that is x star y, you can simply rewrite like this, x star y y star x, right? So before create a new label star with left child m and right child n, check whether such node is already exist or not. അതായത് നമ്മൾ local reduction in strength already exist ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can reuse it. Okay, അതാണ് ലോക്കൽ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പെൻസീവ് ഓപ്പറേറ്ററിന് പകരം ചീപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു 2 വേണമെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാലോ. Isn't it? Okay, le. Hope all of you clear with that. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത് എന്തൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നോക്കി? ലോക്കൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത്. സി, ലോക്കൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിൽ
ലോക്കൽ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കി, algebraic simplification, reassociation, use of algebraic identities, dead code elimination. ഇത്രയും നോക്കി. These all four are methods for local optimization. Okay, now we will see about some of the methods that we can use for algebraic transformation, which is not going to change any meaning. അതിനാണ് നമ്മൾ function preserving transformation എന്ന് പറയാം. എന്താ അതിന്റെ meaning? There are a number of ways in which compiler can improve the program without changing the function it compute. Calculate ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനിലൊന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല, but we are changing the function without changing we are improving the function, improving a program without changing the function it computes. That is known as function preserving transformation. Okay ആണോ? അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഇതിലും കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷൻ ഉണ്ട്, കോപ്പി പ്രൊപ്പഗേഷൻ, ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷൻ, കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോൾഡിംഗ്, ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. ഇതിൽ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷനും ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡ് എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സോ ഹിയർ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കാണിക്കാം നിങ്ങളെ. T6 equal to 4 into I and x equal to a of T6. Then T7 is equal to 4 into I. T8 is equal to 4 into J. T9 is equal to A into T8. And A of T7 is equal to T9. And T10 is equal to 4 into J. A of 10 is equal to X. Go to label beat. ഇതാണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചോ. ഒരു ബ്ലോക്കിൽ, ഒരു ബേസിക് ബ്ലോക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇത്രയും. സെറ്റ് ഓഫ് 3 അഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ. A set of 3 address code given inside a basic block called B2 അല്ലെങ്കിൽ B3 എന്ന് വെച്ചു. So here you can see some set of common sub expression. Which are the common sub expression present here? Tell me. പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ? പറയൂ. anyone switch on your mic and please respond. സഹല, ശ്രീഷ്മ, നിതിൻ, അദ്വൈത്, അജ്മൽ. 4 into I. ഓക്കെ, 4 into I. വെരി ഗുഡ്. സോറി, 4 into I. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് റെഡിൽ മാർക്കാണ്. 4 into I എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. അതെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം? 4 into I വരുന്നിടത്ത് already stored the result in T6, and instead of T7 I can replace it with T7, right? So I'll simply rewrite like this: T6 equal to 4 into I. Okay, same statement. X equal to A of T6. Okay, that is also right. Next, T7 is similar to that, so I'll simply eliminate it. I will not write because that is already there in the place of T6. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? എവിടെയൊക്കെ T7 വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? ഏത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? T6 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ, ഇവിടെ ഒരു T6 ഉണ്ട്, T7 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ T6 എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്? നെക്സ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടോ? See this 4 into J. 4 into J. ഇനി ജെന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എവിടെയും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് T8ഉം ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. സോ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു? എവിടെയൊക്കെ 4 into J വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ T8 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്?
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത് വെട്ടിപ്പോയി. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T8 is equal to 4 into J. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും ശരിയായി, ഇതും എഴുതി, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, T9 is equal to T8. അവിടെയും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് A of T8. അടുത്ത എന്താ, A of T7 is equal to T9. പക്ഷെ T7 is not existing because same computation. T7 എന്താ, 4 into I. 4 into I stored is in which variable? T6. So I'll rewrite like this. A of T6 equal to T9. Clear ആണോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ, T10 is equal to 4 into J. Is that required? Is that required? ഇല്ല, 4 into J is already calculated inside the variable T8. So I'm not going to do this because it's already calculated inside T8. So what I will do, A of T8 is equal to X എന്ന് എഴുതും. Then go to B2 എന്ന് പറയുന്നത് same തന്നെ. So this will be the common sub-expression elimination in a block. Clear ആയോ? ഓക്കെ ആണോ? ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയോ? പറഞ്ഞേ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതില്? ശ്രദ്ധ, പ്രണവ്, മസ്ന, ആകാശ്, അഭിനവ്, അജ്മൽ, അഞ്ജലി? ഇല്ല, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിലേക്ക് വരാം. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ. T1 is equal to 4 into I. T2 is equal to A of T1. T3 is equal to 4 into J. Again, I am doing the calculation. T4 is equal to 4 into I. This is actually common sub-expression. I have to eliminate it. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കി നിങ്ങൾ. T1 is equal to 4 into I. ആ സെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ. T2 is equal to A of T1. അതിലും ചേഞ്ച് ഇല്ല. T3 equal to 4 into J. That is also calculating. I am simply eliminating this and I am writing T5 is equal to N. T6 equal to B of T4 plus T5. എന്ത് ചെയ്യും, ഈ T4 പകരം എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, T1 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. So you will get T6 equal to B of T4. T4 is nothing but T1. So I'll write B of T1 plus T5. ഇങ്ങനെയാണ് common sub-expression can be eliminated inside a basic block. Clear ആയോ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ലോക്കൽ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്, എലിമിനേഷൻ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? which is present inside a basic block. See this? This is inside a basic block. Now, if there are n number of basic block like this, if there is a control flow diagram like this, see this? This is a control flow diagram, and in this there are 6 basic blocks present, right? Other basic block undu noki example 1 2 3 4 5 6 6 basic blocks are there. So in that, if there any expression is common, elimination of that kind of expression is known as global sub-expression elimination. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിലെ ഈ B5 എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ, ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻസ് വരുന്നത്. അത് ഓൾറെഡി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും കൂടെ വലുതാക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റിലത്തെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. T6 equal to 4 into I, X equal to A of T6. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് 4 into I. T8 is equal to 4 into J. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് എഴുതി? ഇതുപോലെ എഴുതിയില്ലേ, 4 into I, A of T6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ബ്ലോക്കിലെ കാര്യം മാത്രമാണിത്. ഓക്കെ, this is inside a single basic block. If this T6 equal to 4 into I is already calculated in any of the above basic block, then you can replace this also. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അസംഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ T6 ഈ ഒരു ബേസിക് ബ്ലോക്കിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു. എന്ന് നോക്കിയേ, ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ. ഇവിടെ കണ്ടോ, J is equal to J minus 1. T4 is equal to 4 into J. This is already calculated before. T8 is equal to 4 into J. Okay. That means
Again, you have to remove this code also, and you have to rewrite like this. T6 equal to 4 into I, x equal to a of T6, T8 is equal to 4 into j, T9 is equal to a of 8, a of T6 equal to T9 ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി നിങ്ങൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് എഴുതും? T8 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി T4 ഇവിടെ ഈ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് 4 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. T4 is equal to 4 into j എന്ന് കണ്ടോ? So I'll replace T8 as T4. Okay? ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആയോ? അനക്ക, നിതിൻ, ദിൽന, കീർത്തന, സാരംഗ്, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി, ദേവിക, റൈസ, ഓക്കെ ആയോ? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്? ഹിയർ in a common sub expression elimination globally, in somewhere, not inside a single basic block, if it is calculated above that particular basic block, then also we can replace it. ഇവിടെ T6 equal to 4 into I എന്നാണ്. അത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു. X equal to A of T6. T8 is equal to 4 into J. പക്ഷെ T8 4 into J എന്ന് ഓൾറെഡി ഇവിടെ T4 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. T4 is equal to 4 into J എന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലുണ്ട്. So what I will do, I'll remove that statement. T9 is equal to A of T8. T8 ഇല്ല, അതിന് പകരം എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? T4 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. A of T4 is equal to X. T8 പകരം T4 ആവും. T4 is equal to X. A of T6 equal to T9, അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, go to wait. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എൻറ്റയർ ബേസിക് ബ്ലോക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്കിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്ലോബൽ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയും. കണ്ടല്ലോ? check out this. T9 is equal to A of T4, T6 equal to T9. ഞാൻ അതിനെ T5 is equal to A of T4, T6 equal to T5 എന്നാണ്. അപ്പോൾ T6 ഓൾറെഡി 4 into I ആണെന്ന് അറിയാം. X equal to A of T6 ആണ്. T9 എന്ന് പറയുന്നത് T4 ആണെന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തും? A of T4 is equal to X. A of T6 equal to T5, go to B2. Okay? So this is known as global sum expression elimination. Clear ആണോ? ഇതുവരെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ലോക്കൽ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ? നിതിൻ, വൈഷ്ണവി, ശ്രദ്ധ, സംഗീത്, റോഷൻ, സഹല, നേഹ, അദ്വൈത്, ആദർശ്, ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ശരി. So for the time being, I'll stop here. Rest of the things will continue next class. Okay? ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഇന്ന് പറഞ്ഞത് വരെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes. If any doubt, ask me. Devika, Razana.